The question is solved பண்ணுங்க. The angle of elevation of the top Q of a vertical tower PQ from a point X on the ground is 60 degree. From a point Y 40 meter vertically above X, angle of elevation of the top Q of tower is 45 degree. Find the height of the tower PQ and the distance PX. Use root 3 equal to 1.73. அப்போ ஒரு டவர் இருக்கு PQ. Point X on the ground. Let's say X is the point on the ground. Angle of elevation is 60 degree. இது 60. From a point Y 40 meter vertically above X. So ஒரு point இருக்கு Y 40 meter above. The angle of elevation of the top Q of tower is 45 degree. இது Q, இது P. எவ்வளவு சொல்லியிருக்காங்க 45 degree. அப்ப இங்கிருந்து ஒரு horizontal line draw பண்ணோம்னா என்ன வரும் இது 45 degree. Find the height of the tower PQ and the distance PX. This is the distance PX. கண்டுபிடிங்க. எனக்கு இதை சொல்லுங்க. Let's say இது ஒரு point B. If Bx is 40, அப்ப இந்த height என்ன இருக்கும்? இந்த point என்ன இருக்கும்? PA. Correct. 40 meter. இதுவும் 40. இப்ப நான் என்ன பண்ணலாம்? In triangle BAQ tan 45 equal to என்ன? Opposite by adjacent. அப்ப QA by BA tan 45 value 1. QA நமக்கு தெரியாது by BA அதுவும் நமக்கு தெரியாது. கரெக்டா? இப்ப இங்க பாருங்க. In triangle QPX tan 60 equal to என்ன? Opposite PQ by adjacent PX. Tan 60 value எவ்வளவு? Tan 60 value root 3. PQ equal to என்ன? 40 plus QA எழுதுறாமா? தெளிவா பாருங்க. 40 plus QA. whole divided by PX. Cross multiply பண்ணுங்க. root 3 PX equal to 40 plus QA. இங்க என்ன பார்த்திருக்கோம்? QA equal to BA எழுதிருக்கோமா? QA equal to BA. Again. இத பாருங்க. PX ஓட என்ன லென்த்தோ அதே தானே BA ஓட லென்த். இந்த டயக்ராம்ல PX equal to BA. So instead of PX, what can I write? PX equal to BA equal to 40 plus QA equal to என்ன பார்த்திருக்கோம்? இங்க பாருங்க. QA equal to நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம்? BA ஒரு பக்கம் எடுத்துட்டு போங்க. root 3 BA minus BA equal to 40. So BA common எடுங்க. root 3 minus 1 equal to 40. So BA equal to 40 by root 3 minus 1. அதோட கான்ஜுகேட் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 40 root 3 plus 1 denominator root 3 minus 1 into root 3 plus 1. 40 root 3 plus 1 denominator என்ன வரும்?
3 minus 1. So 40 root 3 plus 1. Denominator 3 minus 1, 2. Cancel. 220. So என்னலாம் 20 root 3 ஓட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க 1.73. So put 1.73 plus 1. That is 20 into 2.73. Multiply பண்ணுங்க. 54.60 meter. 54.60 meter. இதோட லென்த் கிடைச்சது BA. கரெக்டா? BA எனக்கு வந்து 54.60. அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க distance PX and tower PQ. So நம்ம பார்த்தது PX equal to BA தானே. இங்க பாருங்க PX equal to BA எழுதியிருக்கேன். PX equal to BA. So PX ஓட வேல்யூ என்ன வரும் 54.60 மீட்டர். வேற எனக்கு PQ வேணும். PQ equal to நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம் PA plus AQ. PA plus AQ. இந்த ஈக்குவேஷனை பாருங்க. நமக்கு தேவை PQ equal to என்னங்களாம் PQ equal to 40 plus AQ எழுதலாமா 40 plus AQ 40 plus AQ. இந்த ஈக்குவேஷனை பாருங்க root 3 PX equal to 40 plus AQ. அதானே வந்திருக்கு. எனக்கு தேவை AQ ஓட வேல்யூ root 3 PX ஓட வேல்யூ என்ன பார்த்தோம் 54.60 equal to 40 plus AQ. 40 plus AQ என்ன nothing but PQ. So 54.60 root 3 ஓட வேல்யூ 1.73 into 54.60. That is PQ. So PQ ஓட வேல்யூ என்ன வருது மல்டிப்ளை பண்ணி சொல்லுங்க. மல்டிப்ளை பண்ணுங்க 1.73 into 54.60 என்ன வருது 94.458 மீட்டர். புரியுதுங்களா? இந்த கணக்கு புரிஞ்சுதா? மறுபடியும் சொல்லணுமா? புரியுதா இந்த கணக்கு? அடுத்த கணக்கு போலாமா? அடுத்த கணக்கு சால்வ் பண்ணுங்க. The straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree. Depression அப்படின்னா மேல இருந்து கீழே பார்க்கறாங்க, which is approaching the foot of the tower with uniform speed. So speed remains the constant. 10 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Just imagine பண்ணி பாருங்க, கார் இன்னும் நெருக்கமா வரது என்ன ஆகும், angle of depression அதிகமாகும், is found to be 60. That's why 30 degree and 60 degree மாறி இருக்கு. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. So draw பண்ணோம்னா இதான் tower. Let's say AB is the tower. Straight highway போகுது. Straight highway. First வந்து கார் இங்க இருக்கு. Let's say point X. இங்க இருந்து angle of depression வந்து எவ்வளவு 30 டிகிரி. மேல இருந்து கீழே பார்க்கறாங்க இந்த இடத்துல. angle of depression நம்ம எப்படி draw பண்ணுவோம்? ஒரு straight horizontal line draw பண்ணிட்டு
இது 30 டிகிரி. அப்ப இதுவும் 30 டிகிரி. கரெக்டா? Alternate interior angle. Which is approaching the foot of the tower with uniform speed. 10 seconds later. 10 seconds அப்புறம் என்னன்னா, let's say at point y வருது. அப்ப இந்த இடத்துல angle of depression எவ்வளோ? 60 டிகிரி. இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது angle of depression 60 டிகிரி. ஏன் இது 60னா இதுவும் 60. புரியுதா? Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. அப்பனா at this pointனா எதை சொல்றாங்க? From this pointனா எதை சொல்றாங்க? தெளிவா பாருங்க. Chat boxல சொல்லுங்க. எந்த பாயிண்ட சொல்ல வராங்க? Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. எந்த பாயிண்ட பத்தி இங்க பேசுறாங்க? Y. Exactly. Y. அப்போ Yல இருந்து B வரதுக்கு எவ்வளவு டைம் ஆகும்? இத பாருங்க, கிளாஸ் 9th சாப்டர் பிசிக்ஸ் சாப்டர் மோஷன் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம். ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம். அப்ப டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளவுனா BY. அகைன் டைம் எவ்வளவு கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா நம்ம ஸ்பீட் கண்டுபிடிச்சிடலாமா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து BX ஓட டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம். In triangle ABX, Gokul Harish got the answer. It is 5 seconds. நம்ம என்ன வந்து in triangle ABX, in triangle ABX, tan 30 equal to என்ன சொல்லலாம்? AB by BX. tan 30 ஓட வேல்யூ 1 by root 3 equal to AX by BX. BX equal to AX root 3. In triangle ABY, tan 60 equal to AB by BY. சாரி, இங்க நான் தப்பா எழுதிட்டேன். இது AB1. அப்ப tan 60 ஓட வேல்யூ root 3 equal to AB by BY. root 3 BY equal to AB. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. Speed is uniform. அப்ப XY distance travel பண்ணதுக்கு என்ன ஸ்பீடு தேவைப்பட்டுச்சோ அதே ஸ்பீடை தானே BYயும் டிராவல் பண்ணியிருக்கோம். ஸ்பீட் இஸ் யூனிஃபார்ம். ஸோ ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம். இப்போ டிஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸ்ல இருந்து ஒய்க்கு வர்றது எவ்வளோ டைம் எடுத்தாங்க? 10 செகண்ட். கரெக்டா? ஸோ XY டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்றதுக்கு அவங்க டைம் தேவைப்பட்டுச்சு எவ்வளோ? 10. அதே ஸ்பீட் தானே நமக்கு BY டிராவல் பண்றதுக்கும் தேவைப்படும். நமக்கு டைம் தெரியாது. லெட்ஸ் டைம் வந்து T dash. PY by T dash எழுதலாமா? Speed equal to, but both the speed are same because it is uniform. But XY by 10 equal to BY by T dash எழுதலாமா? XY எவ்வளோ? XY எப்படி எழுதலாம்? XY வந்து BX minus BY எழுதலாமா? தெளிவா பாருங்க. BX minus BY பண்ணா XY வருமா? whole divided by 10 equal to BY by T dash. BX equal to என்ன பார்த்திருக்கோம்? BX equal to இங்க பாருங்க. BX equal to AB root 3. BX equal to AB root 3. AB root 3 minus BY equal to என்ன பார்த்தோம்?
இந்த ஈக்குவேஷன் பாருங்க. by equal to என்ன எழுதலாம்? ab by root 3 எழுதலாமா? ab by root 3. So ab by root 3 whole divided by 10 equal to by. Again, ab by root 3 t dash. LCM எடுங்க, நியூமரேட்டர்ல root 3 வரும். So 3ab minus ab by 10 equal to ab by root 3 t dash. 3ab minus ab 2ab root 3 into 1 by 10 equal to ab root 3 t dash. Cross multiply பண்ணுங்க. t dash equal to ab into 10 root 3. வெறும் t dash தான் அந்த பக்கம் எடுத்து போனேன். root 3 இங்கேயே இருக்கட்டும். root 3 into 2ab. root 3 get cancelled. ab get cancelled to 5. So answer வந்து 5 second. புரிஞ்சுதா? இங்க பாருங்க. இந்த இடத்துல யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட்னு சொல்லியிருப்பாங்க. யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட்னா ஸ்பீட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஸ்பீட் மாறவே இல்லை. So the ratio of distance by time is constant here. So first caseல வருங்க, in triangle ABX என்னலாம் tan 30 equal to AB by BX எழுதலாமா? AB by BX. So relation எனக்கு என்ன கிடைச்சு? BX equal to AB root 3. இது வரைக்கும் புரியுதா? ரெண்டாவது triangle எடுக்கிறேன் ABY. அதுல tan 60 equal to AB by BY. அதானே இருக்கு. opposite by adjacent AB by BY. tan 60 ஓட வேல்யூ root 3 AB by BY. cross multiply பண்ணுங்க. அப்ப AB equal to root 3 BY. புரியுதா? இது வரைக்கும் புரியுதா? ஓகே. இப்ப நான் இந்த கண்டிஷன் சொல்ல பார்த்தீங்களா? யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட் என்ன? ஸோ XY டிராவல் பண்றதுக்கு என்ன ஸ்பீட் தேவைப்பட்டுச்சோ அதே ஸ்பீட்ல தானே BYயும் டிராவல் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸ்பீட் இஸ் யூனிஃபார்ம். சரிங்களா? நான் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடா இருந்தா அப்ப மாறும். யூனிஃபார்ம்னா என்ன? ஸ்பீட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம். அந்த ரேஷியோ வந்து கண்டிப்பா ஈக்குவலா இருக்கும். அப்ப XY by 10. ஏன் XY? இந்த டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பண்றதுக்கு என்ன ஸ்பீட் தேவைப்பட்டுச்சோ that should be equal to by by t dash. T dash is the time taken to travel by. புரியுதா? Yes or no? Okay. Both the ratio should be equal. Both are equal to என்ன? Yes தானே? புரியுதா? இப்ப XY எடுத்ததுனா எப்படி எழுதலாம்? bx minus by எழுதலாமா? bx minus by. அதான் நானும் எழுதிட்டேன். bx minus by. புரியுதா? by 10. by by t dash. அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்கு பார்த்தீங்களா? bx equal to இங்க பாருங்க, bx equal to ab root 3. அதை நான் புட் பண்ணேன் ab root 3. by equal to ab root 3ன்னு இருந்துச்சு. அதை நான் அப்படியே புட் பண்ணியிருக்கேன். இது இங்க புட் பண்ண புரியுதா இல்லையா? கிராஸ் மல்டிப்ளை நார்மல் கால்குலேஷன் தான் 5 செகண்ட் வந்துருக்கு. Is it fine? சாய் மோக்ஷிதா புரியுதுங்களா? ஒரு கேஸ் ஸ்டடி கொடுக்குறேன், அதை சால்வ் பண்ணுங்க. இந்த கொஸ்டின் சால்வ் கொஸ்டின் படிச்சிட்டீங்களா? Gandhi Sar Lake is located in the Jaisalmer district of Rajasthan. It was built by the king of Jaisalmer and rebuilt by Ghazi Singh in 14th century. The lake has many chhatris. One of them is shown below. இதுதான் சத்ரிஸ்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? One of them is shown below. Observe the picture from a point A, 8 meters above the water level. The angle of elevation of top of Chatri is 45 degrees. And the angle of depression of its reflection in water, that is at point C, is 60 degrees. If the height of Chatri above water level is 10 meters, then draw a labeled figure based on the above information. Find the height of the point A above water level. நல்ல கொஸ்டின். லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன்லாம்
யூஸ் ஆகும் இங்க. நான் சொல்றது மட்டும் தெளிவா கவனிங்க. சரிங்களா? ஒன்னும் எழுத தேவையில்ல. ஜஸ்ட் கவனிச்சா போதும். இந்த இடத்துல தெளிவா பாருங்க. வாட்டர் லெவல் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரா பண்ணுங்க. லெட்ஸ் சே இதான் வாட்டர் லெவல். சரிங்களா? ஃப்ரம் அ பாயிண்ட் இந்த பாருங்க. இது வரைக்கும் இந்த சென்டென்ஸ் வரைக்குமே நமக்கு தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் தான். புரியுதா? இது டோட்டலா நமக்கு தேவையில்லை. From a point E h meter above the water level. அப்ப h meter above the water level. A ஒரு point. The angle of elevation of top of Chhatri, point B, is 45 degree. இன்னும் ஒரு சத்திரி இருக்கு. எவ்வளோ? 45 degree. Angle of elevation. அப்ப இங்கேருந்து இதுதான் பாயிண்ட் பி. ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் வந்து 45 டிகிரி. ஸோ 45 டிகிரி நீங்க எப்படி ட்ரா பண்ணுவீங்க? ஒரு ஹாரிஜான்டல் லைன். இது 45 டிகிரி. இது வரைக்கும் புரியுதா? எஸ் ஆர் நோ? இது வரைக்கும் டயக்ராம் புரியுதா? இப்ப an angle of depression of its reflection in water at point C. In water தெளிவா நோட் பண்ணுங்க. in water இருக்கு. அப்ப தண்ணிக்குள்ளனா இந்த இடம் தான் C. angle of depression of its reflection எங்கேருந்து? from a point E. கொஸ்டினை நல்லா பாருங்க. from a point E h meter above the water level. அப்ப பாயிண்ட் E ல இருந்து angle of elevation நான் பாக்குறேன். எங்க? top of Chhatri. and angle of depression நான் பாக்குறேன். இங்க inside the water. அப்ப இங்க தானே பாயிண்ட் C வரும். angle of depression. அப்ப இது 60 டிகிரி தானே. இது 60 டிகிரினா இங்க நான் ஒரு ஹாரிசான்டல் லைன் ட்ரா பண்றேன். அப்ப இதுவும் தானே 60 டிகிரி. இதா if the height of Chhatri above water level is approximately 10 meter. சத்ரியோட ஹைட் வந்து எவ்வளோ? 10 மீட்டர். புரியுதா? டயக்ராம் புரிஞ்சுதா? டயக்ராம் புரிஞ்சுதான்னு சொல்லுங்க. அதுக்கப்புறம் ஈஸி தான் சால்வ் பண்றது. இத பாருங்க. from a point E h meter above the water level. இதுதானே வாட்டர் லெவல். இதுதானே வாட்டர். h meter above the water level. h meter above the water level. இந்த பாயிண்ட் ஏல இருந்து எங்க பாக்குறீங்க? டாப் ஆஃப் சத்ரிய பாக்குறீங்க. இஸ் 45 டிகிரி. இந்த இடத்துல தானே 45 டிகிரி. நிஷாந்த் புரியுதா? டாப் ஆஃப் த சத்ரி நீங்க பாக்குறீங்க 45 டிகிரி. அதே பாயிண்ட் ஏல இருந்து கொஸ்டின் நல்லா பாருங்க. நம்ம பாயிண்ட் ஏ ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரேஷன் ஆஃப் இட்ஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன் இன் வாட்டர் தெளிவா கொடுத்துருக்கான். அப்ப தண்ணிக்குள்ள தானே ரிஃப்ளெக்ஷன் வருது. அப்ப அதே பாயிண்ட் ஏல இருந்து நீங்க பாக்குறீங்க. அப்ப 60 டிகிரி. The height of Chhatri above water level is approximately 10 meter. அப்போ வாட்டர் லெவலுக்கு மேல என்ன சத்ரியோட ஹைட் எவ்வளோ? 10 மீட்டரா? சரி. இப்ப நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க? டயக்ராம் நம்ம ட்ரா பண்ணிட்டோம். find the height of the point A above water level. அப்ப நமக்கு கண்டுபிடிக்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க? இந்த டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க.
find the height of the point A above water level. Sorry, H கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. above water levelனா இதுதான் water level. வாட்டர் லெவலுக்கு மேல ஏவோட டிஸ்டன்ஸ் தட் இஸ் H கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. பாருங்க, மார்க் பண்ணிக்கோங்க. let it be P Y and in triangle ABP, in triangle ABP என்ன சொல்லலாம், tan 45 equal to opposite by opposite BP by adjacent AB. tan 45 value 1 BP by AP. அப்ப AP equal to BP. புரியுதா? at the same time தெளிவா பாருங்க, water will act as a plane mirror. அப்போ object distance equal to image distance வருமா? இதுதான் இங்க ட்ரிக்கியான பாயிண்ட். object distance equal to image distance. ஸோ வாட்டர் தானே மிரரை ஆக்ட் பண்ணுது. அப்ப இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு வரும் சொல்லுங்க? இந்த டிஸ்டன்ஸ் CY. CYயோட டிஸ்டன்ஸ் என்ன வரும்? BY 10னா அப்ப CY என்ன வரும்? Point to be noted, YM will act as a mirror. அப்ப BY டவரோட ஹைட் மேல இருக்குல்ல, அப்ப அதே CY அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் என்ன வரும்? ஆப்ஜெக்ட் 10 மீட்டர். அப்ப இமேஜ் எவ்வளவு வரும்? எக்ஸாக்ட்லி 10. இதுவும் 10 மீட்டர். அப்ப இந்த பாருங்க, in triangle ACR, in triangle ACR, what can I write? tan 60 equal to opposite என்ன இருக்கு? AR by CR எழுதலாமா? tan 60 ஓட வேல்யூ என்ன? √3. AR equal to என்ன எழுதலாம்? H plus MR. CR இடத்துல என்ன எழுதலாம்? CR is equal to AP H plus MR ஓட வேல்யூ எவ்வளவு? MR ஓட வேல்யூ எவ்வளவு? MR ஓட வேல்யூ என்ன எழுதலாம் சொல்லுங்க? MR ஓட வேல்யூ என்ன வரும்? 10. எக்ஸாக்ட்லி. இங்க இருக்க CY MR equal to CY. ஸோ அதுவும் 10. H plus 10 AP cross multiply AP √3 equal to H plus 10. புரியுதா? AP equal to நம்ம என்ன பார்த்தோம்? AP equal to என்ன பார்த்திருக்கோம்? BP. AP equal to BP. So instead of AP, BP √3 equal to H plus 10 எழுதலாமா? இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா இல்லையா? AP equal to BP தானே? AP equal to BP. புரியுதா இல்லையா? Okay. Again, BP equal to what can I write? BP equal to தெளிவா கொஸ்டினை பாருங்க, டயக்ராம் பாருங்க. BP equal to என்ன எழுதலாம்? BY minus PY எழுதலாமா? BY minus PY. BY ஓட லென்த் எவ்வளோ? BY எவ்வளோ? 10. PY எவ்வளோ? H. புரிஞ்சுதா இல்லையா? BY 10, PY வந்து H. அதை அப்படியே புட் பண்ணுங்க. BP equal to 10 minus H. 10 minus H √3 equal to H plus 10. Multiply 10 to 3 minus H √3 equal to H plus 10. 10 to 3 minus 10 equal to H
plus h root 3. அப்போ 10 காமன் எடுங்க root 3 minus 1. h காமன் எடுங்க root 3 plus 1. So h equal to 10 root 3 minus 1 into root 3 plus 1. root 3 ஓட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க 1.73. அப்போ 10 into 1.73 minus 1 whole divided by 1.73 plus 1. That is 10 into 0.73 by 2.73. அப்போ என்ன வரும் 7.3 divided by 2.73. டிவைட் பண்ணி பார்த்தா 2.67 மீட்டர் வரும். புரிஞ்சுதா? இம்பார்ட்டன்டான கணக்கு. இந்த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ட்ரிகோனோமெட்ரியில வேர்ஸ்ட் டு வேர்ஸ்ட் தப்பா கேட்கலாம், இதான் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இது கேஸ் ஸ்டடி மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. கேஸ் ஸ்டடியில வேரியேஷன் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. சரிங்களா? பட் பாயிண்ட் என்னன்னா, இதுல வாட்டர் வில் ஆக்ட் அஸ் எ மிரர். வாட்டர் வில் ஆக்ட் அஸ் எ மிரர். அப்போ வாட்டர் மிரரை ஆக்ட் பண்ண என்ன ஆகும்? ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ். இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. புரியுதா இல்லையா? டயக்ராம் மஸ்ட். எனி டவுட்? இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? அடுத்த கொஸ்டின் போலாமா? லாஸ்ட் ஸ்டெப் சொல்றீங்க, இந்த கால்குலேஷன் சொல்றீங்களா? கால்குலேஷன் சொல்றீங்க கதிர். h equal to h equal to 10 root 3 minus 1. 10 root 3 minus 1. இது அப்படியே டினாமினேட்டர்ல வரும்ல, அதான் டினாமினேட்டர் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் வேல்யூ புட் பண்ணேன். root 3 equal to அவங்க 1.73 கொடுத்துருக்காங்க, அதான் நான் ஜஸ்ட் வேல்யூ புட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ 1.73 minus 1 equal to 0.73. கீழே 1.73 plus 1 that is 2.73. சரிங்களா? அடுத்தது இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுங்க. இங்க என்ன டயக்ராம் நான் வரைஞ்சிடுறேன். இப்ப சால்வ் பண்ணுங்க இது. கண்டிப்பா ஏபிசி 90 தான். ஏபிசி இங்க பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் கேட்டிருக்கிறதுனா ஃபைண்ட் தி லென்த் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரிங் யூஸ்ட். இங்கேயும் இது வரைக்கும் இருக்க சென்டென்ஸ் வந்து irrelevant, நமக்கு தேவையில்லை. In figure, the angle of elevation of two kites, point A and B, from the hands of a man, that is at point C, are found to be 30 degree and 60 degree respectively. AD வந்து 50 மீட்டர், that is D 50 மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. DE வந்து 60 மீட்டர். Find the length of the string used, that is D கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. கரெக்டா? The distance D between these two kites. The distance D கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க. The length of the string. அப்ப ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த் என்ன வந்துச்சுங்க? AC and BC. AC and BC தானே கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. கரெக்டா இல்லையா? ஓகே. இந்த பாருங்க, in triangle ADC எனக்கு தேவைன்னா AC, கொடுத்துருக்கிறதுன்னா AD. கரெக்டா? வழக்கமா நார்மலா எத்தனை கணக்கு போட்டோம், எல்லாத்தையும் நான் tan தானே பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் பார்க்க போறது என்ன? sin. sin 30 equal to opposite by hypotenuse. அப்ப AD by AC. எதுக்கு இங்க சைன் எடுத்திருக்கேன்? கரெக்ட் தரும். AC equal to 100 வரும். எதுக்கு சைன் எடுத்திருக்கேன்? எதுக்குன்னா எனக்கு AD கொடுத்துருக்காங்க, AC நான் கண்டுபிடிக்கணும். sin 30 வந்து half, AD வந்து 50, AC. அப்ப AC equal to என்ன? 100 மீட்டர். கரெக்டா? அப்போ ஒரு ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். தட் இஸ் AC equal to 100 மீட்டர். அடுத்தது BC தேவை. in triangle BC
CE sin 60 equal to என்னதுனா opposite, that is BE by BC. sin 60 ஓட வேல்யூ என்ன? √3/2. BE எவ்வளோ? 60. BC எனக்கு கண்டுபிடிக்கணும். அப்படின்னா 60 into 2/√3, that is 120 by √3. 120 by √3 கான்ஜுகேட் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. சாரி, √3 எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க மேலும் கீழே. that become 40√3. புரியுதா? ரெண்டாவது ஸ்ட்ரிங் எவ்வளோ? 40√3. புரியுதா? இது வரைக்கும் சொன்னது புரிஞ்சுதா? ஓகே, 40√3. இப்ப நான் கண்டுபிடிக்கணும்னா டி. இங்க பாருங்க, ஸ்மார்ட்டா இங்க ஒரு வேலை பண்ணலாம். இது 30, இது 60. அப்ப இது எவ்வளவு? இது எவ்வளவு வரும்? 90. கரெக்ட். இப்ப இது 90. அப்ப ACD is already a right angle triangle. In triangle ACD, AC நமக்கு என்ன பார்த்தோம்? 100 மீட்டர். BC என்ன பார்த்தோம்? 40√3. பைத்தகரஸ் தியரம் யூஸ் பண்ணலாமா? AC ஸ்கொயர் பிளஸ் BC ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு D ஸ்கொயர் எழுதலாமா? புரிஞ்சுதா இது? அப்ப AC ஸ்கொயர் என்ன வந்திருக்கு? 100 ஸ்கொயர் plus BC, that is 40√3 square equal to D square. 3, 4. So D equal to root under 14800. Root under 14800. இதான் ஆன்சர். புரியுதா? எனி டவுட் இதுல? அடுத்த கணக்கு போலாமா? $121.7. Yeah, correct, Kailash. In the question, solve பண்ணுங்க. A man on the top of a vertical tower observes a car moving at a uniform speed coming directly towards it. If it takes 18 minutes for the angle of depression to change from 30 degree to 60 degree, how soon after this will the car reach the tower? இப்பதான் இந்த கணக்கு பார்த்தோம். அதுல என்ன இருந்துச்சு? 10 minutes இருந்துச்சு. கரெக்டா? இந்த கணக்கு ஞாபகம் இருக்கா? 10 minutes. அதேதான் இங்கேயும். பட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 10 minutes they have given 18 minutes. சால்வ் பண்ணுங்க. இதான் ஒரு டவர். ஃபர்ஸ்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் எவ்வளோ? 30 டிகிரி. நான் அப்பயும் சொன்னேன், மறுபடியும் சொல்றேன். தூரமா இருக்கும்போது ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் கம்மியா இருக்கும், நெருக்கமா வரும்போது ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் அதிகமாகும். அப்ப இது 60னா, சாரி இது 30னா, அப்ப இதுவும் 30 டிகிரி. கார் அப்ரோச்சிங் டுவர்ட் த டவர். இப்ப ஏல இருந்து பிக்கு கார் வந்துருச்சு. இது 60 டிகிரி. அப்ப இது 60 டிகிரி. எக்ஸ் ஒய். How soon after this will the car reach the tower? அப்ப கார் வந்து பி பாயிண்ட்ல இருந்து ஒய்க்கு ரீச் ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு டைம் தேவைப்படுது? அங்கே நீங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க? யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட் சொல்லியிருக்காங்க. இதா இல்லையா? ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம். அப்ப பிஏ டிராவல் பண்றதுக்கு எவ்வளவு டைம் தேவைப்பட்டுச்சு? 18 செகண்ட். பிஒய் டிராவல் பண்றதுக்கு எவ்வளவு டைம் தேவைப்படுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. Both the ratios should be same because both are equating to speed and speed is uniform.
ஸ்பீட் கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்லிப்போம். புரியுதா? இந்த ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கிறேன். புரியுதா? ஓகே. இப்போ பாருங்க. In triangle XAY, tan 30 degree equal to, what can I write? Tan 30 degree equal to opposite XY by AY. XY by AY எழுதலாமா? tan 30 என்ன? 1 by root 3. XY கொடுக்கல. அப்ப XY by AY அப்படியே எழுதணும். அப்ப AY கூட என்ன எழுதலாம்? XY root 3. அதே சமயம் in triangle XYB என்ன எழுதலாம்? tan 60 degree equal to opposite XY by BY. tan 60 ஓட வேல்யூ என்ன? root 3 equal to XY by BY. இங்க பாருங்க, இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்தாங்க. என்ன எழுதணும்? BA by 18 equal to BY by T. BA நான் எப்படி எழுதலாம்? இங்க தெளிவா பாருங்க. BA நான் எப்படி எழுதலாம்? YA minus BY எழுதலாமா? by 18 equal to BY by T. YA equal to என்ன பார்த்தோம்? XY root 3. XY root 3 minus BY. இல்லாட்டி BY by 18 equal to BY by T. ஓகே. XY equal to நம்ம இங்க என்ன பார்த்தோம்? BY root 3 பார்த்தோமா? XY root 3 minus BY. XY இடத்துல என்ன எழுதலாம்? BY root 3. BY root 3 into root 3 minus BY whole divided by 18 equal to BY by T. root 3 into root 3 என்ன வரும்? 3 BY minus BY by 18 equal to BY by T. That is 2 BY by 18 equal to BY by T. Cross multiply T equal to என்னதுன்னா 18 BY by 2 BY. 9 second. So 9 second வராது, 9 minutes வரும். 9 minutes வரும். இந்த minutes கொடுத்தனால minute தான். புரியுதா? We can take AY equal to YB plus 18. AY equal to YB plus 18. ஏன் அப்படி சொல்றீங்க? YB plus AY. எப்படி 18 வந்துச்சு உங்களுக்கு? AY equal to YB plus 18. How can you write 18? அப்படி எழுத முடியாது கைலாஷ். எப்படி சொல்றீங்க? AY equal to YB plus 18 லாஜிக் இருக்கு. இங்க பாருங்க, இன்னொரு விஷயம், ஒரு ஷார்ட்கட் சொல்லி கொடுக்குறேன். 18 மினிட்ஸ் தானே இருக்கு. டிஸ்டன்ஸ் கூட ஆட் பண்ணாம எப்படி நீங்க மினிட்ஸ் ஆட் பண்ண முடியும்? இது மாதிரியே ட்ரையாங்கிள் ஏதாவது ஒரு சம் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் D. புரியுதா? டிஸ்டன்ஸ் D கண்டுபிடிக்கணும். ஆங்கிள் 2 கொடுத்துருக்காங்க. ஷார்ட்கட் என்னன்னா D equal to H cot 30 minus cot 60. ஒரு 30க்கு பதில் வேற ஏதாவது ஆங்கிள் கொடுத்துருந்தாங்க. θ1 வச்சுக்கோங்க, இது θ2. ஸோ ஜென்ரலா எழுதிடலாம் D equal to H cot θ1 minus cot θ2. That is D. இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, இப்போ இந்த கணக்குல என்ன பார்த்தோம்? BA பார்த்துருக்கோம், கரெக்டா? BA டிஸ்டன்ஸ். BA எத்தனை ஸ்டெப் நம்ம பண்ணியிருக்கோம்? நான் 1 2 3
மூணாவது ஸ்டெப்ல எழுதியிருக்கோம். இப்போ டைரக்டா இங்க நான் அப்ளை பண்ணேன்னா BA ஈக்குவல் டு என்ன ஹெச்னா என்ன XY cot 30 மைனஸ் cot 60. நான் இதை அப்ளை பண்றேன். XY cot 30 ஓட வேல்யூ என்ன √3 மைனஸ் cot 60 என்ன 1/√3. அதான ஒன்று இருக்கு. 3xy 3 minus 1 2xy/√3 இதான் வரும். வேணா வேற ஏதாவது கொஸ்டின் வரதான் நான் சால்வ் பண்ணி நான் இந்த ட்ரிக்கை அப்ளை பண்ணி காட்டுறேன். சரிங்களா? அடுத்த கொஸ்டின் போலாமா? இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணி. A girl on a ship standing on a wooden platform which is 50 meters above water level. Observe the angle of elevations. Observe the angle of elevations. Observe the angle of elevation of the top of a hill as 30 degree and the angle of depression of the base of the hill is as வராது அது is வரும். சரிங்களா? Is 60 degree. Calculate the distance of the hill from the platform and the height of the hill. ஒரு wooden platform which is 50 meter above water level. First water level நான் draw பண்றேன். Observe the angle of elevation the top of the hill as 30 degree. Let's say hill இதான் hill. Angle of elevation எவ்வளோ 30 degree. இது வந்து 30 degree. And the angle of depression of the base of the hill as 30 degree. Base of the hill is 60 degree. அப்ப இது பேஸ் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க 60 டிகிரி. அப்ப டிப்ரெஷன் இது 60னா இதுவும் 60. Calculate the distance of the hill from the platform. மார்க் பண்ணிக்கோங்க. A, B, C, D. இது E வச்சுக்கலாம். What we have to find? Calculate the distance of the hill from the platform. அப்பனா BD and height of the hill. Height of the hill நான் CD கண்டுபிடிக்கணும். Fine. DE என்ன லென்த் வரும்? What is the length of DE? இது மட்டும் சொல்லுங்க chat boxல. D என்ன வரும்? Correct. 50 meter. 50 meter. Correct. In triangle ABD, tan 60 equal to tan 60 equal to opposite. Opposite na AB by adjacent BD. Tan 60 value எவ்வளோ √3. AB எவ்வளோ 50 by BD. BD equal to என்னதுலாம் 50 by √3. கரெக்டா? 50 by √3. At the same time, in triangle ACE, tan 30 equal to opposite CE by AE, opposite by adjacent. CE இந்த பாருங்க A என்ன லென்த்தோ அதே தானே BDயும். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் E I can write BD. கரெக்டா? எஸ் ஆர் நோ? E இடத்துல நான் BD யூஸ் பண்ணலாமா இல்லையா? அடுத்தது tan 30யோட வேல்யூ என்ன 1/√3. CE என்ன வரும்? CE by BD. BD என்ன பார்த்தோம் 50 by √3. கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 50 √3 into √3 equal to CE. So CE equal to 50 by 3. That is என்ன வரும் 50 by 3 16.66 meter. நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? BD கண்டுபிடிக்கணும்.
BD and CE கண்டுபிடிக்கும். கரெக்டா? ஸோ CD ஈக்குவல் டு என்ன எழுதலாம்? CE பிளஸ் DE எழுதலாமா? C தான் இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் 16.66 பிளஸ் DE எவ்வளோ 50, தட் இஸ் 66.66 மீட்டர். CD கண்டுபிடிச்சாச்சு. BD தான் அங்கே வந்துருச்சு 50/√3. ஏதாவது டவுட் இருக்கா? அடுத்த கணக்கு. இந்த கணக்கை சால்வ் பண்ணும். இந்த ஒரு நிமிஷம் கவனிங்க. ஒரு விஷயம் நான் சொல்லிடுறேன். இப்ப வரைக்கும் ட்ரிகோனோமெட்ரில எத்தனை கணக்கு போட்டிருக்கோம்? எல்லாம் சேர்த்து 81 கணக்கு. கரெக்டா? இன்க்ளூடிங் ஐடென்டிட்டிஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ட்ரிகோனோமெட்ரி. எதுக்குன்னா போர்டை பொறுத்தாப்புல ட்ரிகோனோமெட்ரி ஒரு சாப்டர். அதுல அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ட்ரிகோனோமெட்ரி தனி, ட்ரிகோனோமெட்ரி ஐடென்டிட்டி தனின்னு அவங்களாம் எடுக்க மாட்டாங்க. அதுல என்டையரா அதுக்குன்னு ஒரு 13 மார்க்ஸ் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த இதை பாருங்க. லாஸ்ட் இயர் ட்ரிகோனோமெட்ரியில டோட்டல் 67 சம்ஸ் சால்வ் பண்ணோம். 67 சம்ஸ். சரிங்களா? இந்த தடவை ஆல்மோஸ்ட் நம்ம எவ்வளவு வந்திருக்கோம்? 81. இன்னும் ஒரு 20 கணக்கு இருக்கு. 20 கணக்கு போட்டோம்னா பிஒய்க்கு எல்லாமே சால்வ். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 100 கணக்கு நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டோம்னா ட்ரிகோனோமெட்ரியில எல்லா கணக்கும் சால்வ் பண்ணிடுவோம் லாஸ்ட் 10 இயர்ஸ். நான் ரிப்பீட்டடா டெஸ்ட் வச்சுட்டு இருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் 1 to 50 டெஸ்ட் இருக்கு. ஸோ நீங்க அந்த டெஸ்ட்டை வந்து சீரியஸா எடுத்தீங்கனாலே 10 வருஷம் கொஸ்டின் பேப்பர் நீங்க சால்வ் பண்ணிட்டீங்க. ஒரு வேலை முடிஞ்சிடும். அகெயின் எக்ஸாம்க்கு நெருக்கமா வரந்து இன்னும் வாட் ஆர் த எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின்ஸ் அது நம்ம சால்வ் பண்ணணும் ஒவ்வொரு சாப்டர்லயும். தட் இஸ் மோர் தென் சஃபிஷியன்ட் டு ஸ்கோர் மோர் தென் 95. புரியுதுங்களா? ஸோ நான் எடுக்கிற ஆன்லைன் கிளாஸ் சீரியஸா எடுங்க. From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. அப்போ ஒரு பில்டிங் இருக்கு. மீட்டர் ஹை பில்டிங். இதான் 20 மீட்டர் ஹை பில்டிங். இதுக்கு மேல டிரான்ஸ்மிஷன் டவர் இருக்கு. Angle of elevation of the bottom. First bottom கொடுத்திருக்காங்க. Point to be noted. First bottom. எவ்வளவு ஆங்கிள்? 45 டிகிரி. அதுக்கப்புறம் angle of elevation எவ்வளோ? 60 டிகிரி. எங்க? டாப் ஆஃப் த டிரான்ஸ்மிஷன் டவர். டாப் ஆஃப் த டிரான்ஸ்மிஷன் டவர் எவ்வளோ? அது 60 டிகிரி. கரெக்டா? ஃபைண்ட் த ஹைட் ஆஃப் த டவர். ஹைட் ஆஃப் த டவர்னா இதை எடுக்க சொல்றாங்க. இது கரெக்டா? மார்க் பண்ணிக்கோங்க. A, B, C, D. In triangle ABC. First இந்த triangle போங்க. In triangle BPC. BPC. Tan 45 equal to என்ன எழுதலாம்? Opposite. BP by BC. BP எவ்வளோ? 20. BC நான் கண்டுபிடிக்கிறோம். Tan 45 1. 20 by BC. So BC equal to 20. கரெக்டா? 20 மீட்டர். BC எனக்கு 20 மீட்டர் கிடைச்சிச்சு. In triangle ABC. Tan 60 equal to என்ன எழுதலாம்? Tan 60 equal to opposite. AB by BC. Tan 60 value √3. AB இடத்துல என்ன எழுதலாம்? AP plus 20 எழுதலாமா? புரிஞ்சுதா இல்லையா? Instead of AB, I can write AP plus 20 whole divided by BC. BC எவ்வளோ? 20.
Cross multiply 20 root 3 equal to AP plus 20. 20 root 3 minus 20 equal to AP. AP equal to என்னதுடா 20 காமன் எடுங்க root 3 minus 1. root 3 ஓட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க 1.73 minus 1. So 20 into 0.73. So 14.60 meter AP ஓட length. புரியுதா? டயக்ராம் மஸ்ட் தெளிவா வரைங்க. புரியுதுங்களா இல்லையா? அதே மாதிரி ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் இது 45, இது 60. அடுத்த போலாமா? அடுத்தது இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுவோம். The statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. And from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. Let's say in a pedestal A, B. பெடஸ்டலுக்கு மேல என்ன இருக்கு ஸ்டாச்சு இருக்கு. ஸ்டாச்சுவோட லென்த் எவ்வளோ 1.6 மீட்டர். அப்ப இது வந்து 1.6 மீட்டர். Point on the ground, the angle of elevation on the top of the statue. எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க 60 டிகிரி. From the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal. Pedestal top என்ன ஏ தானே. அது எவ்வளோ 45 டிகிரி. புரியுதா? இது 45 டிகிரி. Find the height of the pedestal. Height of the pedestal என்ன எடுக்க சொல்றாங்க ஏபியை தான் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. கரெக்டா? In triangle AB இது வந்து P வச்சுக்கோங்க. ABP tan 45 equal to என்னதுன்னா opposite by adjacent BP. Tan 45 1 AB by BP equal to AB. இல்லையாச்சா? In triangle BCP tan 60 degree equal to opposite என்ன BC by BP. tan 60 ஓட வேல்யூ என்ன √3. BC என்னதுன்னா 1.6 plus AB எழுதலாமா? தெளிவா பாருங்க 1.6 plus AP எழுதலாமா? whole divided by BP. Cross multiply BP √3 equal to 1.6. இங்க பாருங்க நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் BP equal to AB தானே. ஸோ AB இடத்துல நாங்கள் BP எழுதுறாமா? BP ஒரு பக்கம் எடுத்தாங்க. BP √3 minus BP equal to 1.6. BP common √3 minus 1 equal to 1.6. BP equal to 1.6 by √3 minus 1. Correct? √3 minus 1. 1.6. 1.73 minus 1. That is 1.6 by 0.73. So BP ஓட லென்த் என்ன வரும் டிவைட் பண்ணுங்க எவ்வளோ வருது 2.19 வரும் மீட்டர். கோபேஷ் கரெக்ட் 2.184 ரவுண்ட் ஆஃப் எல்லாம் கரெக்ட் தான். புரியுதா? அடுத்த கணக்கு போலாமா? இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுங்க. The angle of depression of the top
and bottom of a 8-meter tall building from the top of a tower are 30° and 45° respectively. Find the height of the tower and the distance between the tower and the building. Try பண்ணுங்க first. இதுதான் tower. பில்டிங் கண்டிப்பா சின்னதா தானே இருக்கும். அப்பதானே angle of depression வருது. Angle of depression of the top. இதான top. எவ்வளவு angle of depression? 30°. அப்ப இது 30னா இதுவும் 30. And the bottom. Bottom எவ்வளவு? 45°. இது 45° தான். இதுவும் 45°. புரியுதா? டயக்ராம் புரியுதா? இதான் டவர். AB is the tower. XY is the building. பில்டிங்கோட ஹைட் எவ்வளோ? பில்டிங்கோட ஹைட் எவ்வளோ? எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 8 மீட்டர். இருக்கு பாருங்க, 8 மீட்டர். கரெக்ட். அப்ப XY 8 மீட்டர்னா PB எவ்வளோ வரும்? PB எவ்வளோ வரும்? PBயோட லென்த் எவ்வளோ வரும்? கரெக்ட், 8. அதுவும் 8 தான். இங்க பாருங்க, in triangle APX tan 30 equal to என்னதுன்னா opposite AP by PX. tan 30 ஓட வேல்யூ 1/√3 AP by PX. PX equal to என்னதுன்னா AP√3. கரெக்டா? AP√3. Similarly, in triangle ABY tan 45° equal to என்னதுன்னா opposite. Opposite na AB by BY. AB by BY எழுதலாமா? tan 45 na 1. AB equal to என்னதுன்னா AP plus BP எழுதலாமா? AP plus BP by BY. Cross multiply பண்ணுங்க. BY equal to AP plus BP. BY இடத்துல நான் PX எழுத முடியுமா? யோசிச்சு சொல்லுங்க. BY இடத்துல PX எழுதலாமா? BY and PX both are equal, right? PX. AP நான் கண்டுபிடிக்கணும். BP எவ்வளோ? 8. PX equal to நம்ம என்ன எழுதிப்போம்? AP√3 equal to AP plus 8. Finally, AP√3 minus AP equal to 8. AP common எடுங்க. √3 minus 1 equal to 8. That brings AP equal to 8 by √3 minus 1. √3 வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்களா என்ன? இதை கொடுக்கல. அப்ப 8 கான்ஜுகேட் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. √3 minus 1 into √3 plus 1. 8 √3 plus 1 கீழே என்ன வரும்? 2, 4. So that is 4 √3 plus 1. So AP எனக்கு என்ன கிடைச்சது? 4 √3 plus 1. கரெக்டா? height of the tower கேட்டிருக்காங்க. height of the towerனா என்ன? AB equal to AP plus BP. AP நமக்கு கிடைச்சதுன்னா 4 √3 plus 4. BP 8. That becomes 4 √3 plus 12. புரியுதா? 4 √3 plus 12. or 4 காமன் எடுத்துக்கோங்க. √3 plus 3 எழுதலாமா?
வேற என்ன கேட்டிருக்காங்க? Distance between the tower and the building, that is by. by equal to என்னதுலாம்? by equal to px. பாருங்க, by equal to px and px equal to நம்ம என்ன பார்த்தோம்? ap root 3. ap root 3. ap ஓட வேல்யூ என்ன பார்த்தோம்? 4 root 3 plus 3 into root 3. மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, என்ன வரும்? 3 plus 3 root 3. 3 காமன் எடுத்தீங்கன்னா 3 plus root 3. That is 12 into 3 plus root 3. புரியுதுங்களா? ஒரே நிமிஷம். இது கரெக்ட். Height of the tower AB. Height of the tower is AB. இங்க இருக்கு AB. AB equal to AP plus BP. Kailash என்ன சொல்றீங்க? While taking 3 common, you have put 3 again. Second step from last. எனக்கு தேவை BY. BY equal to என்னதுலாம்? BY equal to PX எழுதலாம். And PX equal to AP root 3. Correct. AP root 3. அங்க நான் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன். AP root 3 வரும். அப்ப AP ஓட வேல்யூ 4 root 3 plus 1 into root 3. If you multiply 4, 3 plus root 3. This is the answer. ஓகேங்களா? கொஞ்சம் கால்குலேஷன் மிஸ்டேக் ஆனிச்சு. ஃபைன். அடுத்த கணக்கு போலாமா? அடுத்து இந்த கணக்கு சால்வ் பண்ணுங்க. As observed from the top of a lighthouse, 75-meter high from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. Find the distance between the two ships. Draw பண்ணுங்க ஒரு lighthouse. Angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. and 45 degree. So first 30 degree வரும். அதுக்கப்புறம் 45 degree. Angle of depression சொல்லிருக்காங்க. இங்க நான் horizontal line ஒன்று draw பண்ணேன். ஃபர்ஸ்ட் எவ்வளோ? 30 டிகிரி. இப்போ இதுவும் 30 டிகிரி, ஒரு ஷிப் இங்க இருக்கு. அடுத்தது எவ்வளோ? 45 டிகிரி. அப்போ இதுவும் 45 டிகிரி. அப்போ இதுவும் 45 டிகிரி. One ship is exactly behind the other on the same side. Find the distance between the two ships. Lighthouse ஓட height எவ்வளோ? 75 மீட்டர். மார்க் பண்ணிக்கோங்க. A, B, C, D. In triangle A, B, C, tan 45 equal to opposite AB by BC. tan 45 எவ்வளோ? 1. AB எவ்வளோ? 75. BC எவ்வளோ கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ BC என்ன வருது? 75. BC 75. In triangle A, B, D, tan 30 degree equal to opposite AB by BD. tan 30 என்ன வரும்? 1 by root 2. AB எவ்வளோ? 75. BD என்ன எழுதலாம்? BC plus CD எழுதலாமா?
So BC plus CD equal to 75 root 3. DC ஓட வேல்யூ என்ன கிடைச்சது 75. So 7 C plus CD equal to 75 root 3. CD தான் எனக்கு தேவை 75 root 3 minus 75. So 75 common எடுங்க root 3 minus 1. This is the answer. CD தான distance between the two ships. புரியுதா இல்லையா? இங்க பாருங்க நான் அந்த ட்ரிக் சொன்னேன்ல இந்த மாதிரி டயக்ராம் இருந்தா if you have to find the distance between the 2 points, if you have to find the distance between the 2 points, D என்ன சொன்னேன் D equal to H cot theta 1 minus cot theta 2 சொன்னேனா இல்லையா H எவ்வளோ 75 cot 30 minus cot 45 75 cot 30 ஓட வேல்யூ என்ன root 3 cot 45 தான் இது இங்க யூஸ் பண்ணணும்னா MCQல 1 மார்க்ஸ்ல இது மாதிரி டயக்ராம் ட்ரா பண்ணிட்டு இது நமக்கு தேவையில்லை ஸோ டைரக்டா இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணலாம் புரியுதா இல்லையா ரெண்டாவது கேஸ் மார்க் மை வேர்ட் இது என்ன இருக்கு ரெண்டு ஷிப்பும் ஆன் த சேம் சைடு இருக்கு இப்படியும் வரலாம் இப்படியும் கணக்கு நீங்க ட்ரா பண்ணலாம் டூ ஷிப்ஸ் ஆர் ஆன் த ஆப்போசிட் சைடு கூட அவங்க சொல்லலாம் புரியுதா இல்லையா அப்ப இங்க ஒரு ஷிப் இருக்கு அட் பாயிண்ட் பி ஒரு ஷிப் இருக்கு பாயிண்ட் ஏ ஒரு ஷிப் இருக்கு லைட் ஹவுஸ் வந்து இதான் PX இஸ் த லைட் ஹவுஸ் அப்ப இது 30 டிகிரி இது 45 டிகிரி கூட இருக்கலாம் புரியுதா இல்லையா கொஸ்டின் அப்படியே இருக்கு கேட்டிருக்காங்க வேற போர்ட்ல புரியுதா இல்லையா அடுத்த கணக்கு போலாமா பாருங்க போர்ட்லயே நம்ம பல கணக்கு போட்டிருப்போம் போர்ட்ல வந்து டைம் டேக்கன் கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாருங்க போர்ட் கணக்குல ஸ்பீடு கண்டுபிடிக்கிறது கரெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை டைம் A man in a boat rowing away from a lighthouse 100 meters high takes 2 minutes to change the angle of elevation of the top of the lighthouse from 60 degree to 30 degree. ஏன் இங்க டிகிரி ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் குறையுது இதுல ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் வந்து கம்மியாகுது எத்தனா he is going away from the lighthouse. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த கணக்கு எல்லாமே அந்த டவர் ஹவுஸா இருக்கட்டும் இந்த கார் ஸ்பீடிங் டுவர்ட்ஸ் த டவர் ஹவுஸ் பண்ணும் கரெக்ட் கோயிங் அவே இது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கணக்கு போடுறோம் கோயிங் அவே ஃப்ரம் த லைட் ஹவுஸ் புரியுதா ஸோ டயக்ராம் ட்ரா பண்ணுங்க lighthouse angle of elevation of the top of the lighthouse from 60 degree to 30 degree ஃபர்ஸ்ட் அவரோட ஆங்கிள் 60 டிகிரி கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அவர் 30 டிகிரிக்கு மாறுது இந்த டைம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் எடுக்கும் ஃபைண்ட் த ஸ்பீட் ஆஃப் த போட் இன் மீட்டர் பர் மினிட்ஸ்ல டி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ என்ன அந்த ட்ரிக் யூஸ் பண்ணுவோமா இங்க பாருங்க டி ஈக்குவல் டு ஹெச் காட் இங்க என்ன யூஸ் பண்ணோம் cot 30 minus cot 60 which equal to 100 cot 30 ஓட வேல்யூ root 3 cot 60 cot 30 ஓட வேல்யூ என்ன வரும் சாரி cot 60 ஓட வேல்யூ என்ன வரும் 1 by root 3 that makes 100 3 minus 1 by root 3 so 200 by root 3 இதான் distance speed equal to distance by time 200 root 3 time எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க 2 minutes கொடுத்துருக்காங்க 200 root 3 into 2 cancel அப்ப 100 by root 3 கரெக்டா
100 by root 3. அப்போ 100 into root 3 by root 3 into root 3. That makes 100 into 1.73 by 3. என்ன வரும் 173 by 3. என்ன கேட்டிருக்காங்க இந்த ஸ்பீடு தானே கேட்டிருக்காங்க. அப்போ 173 by 3 என்ன வரும் 3 5 15.74 meter per minute. கரெக்ட். பட் எக்ஸாம்ல டைரக்டா இந்த ஃபார்ம்ல அப்ளை பண்ணிடாதீங்க. இன்கேஸ் இஃப் தே ஆர் ஆஸ்கிங் மோர் தென் 1 மார்க்ஸ் கேட்டிருந்தா இந்த ஃபார்ம்ல அப்ளை பண்ணாதீங்க. புரியுதா? எம்சிக்கு மட்டும்தான் இதை யூஸ் பண்ணணும். ஃபைன். இல்ல ஆக்சுவல் மெத்தட் என்ன அதுல நான் சால்வ் பண்ணட்டா இந்த கணக்கு? சால்வ் பண்ண சரி. போர்டில் இதே மோர் தென் 1 மார்க்ஸ் கேட்டிருந்தா எப்படி நீங்க சால்வ் பண்ணிருப்பீங்க? ஏ பி சி டி இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி tan 60 equal to என்ன எழுதிருப்போம்? ஆப்போசிட் ஏபி பை பிசி. ஏபி எவ்வளோ 100, பிசி tan 60யோட வேல்யூ எவ்வளோ √3 equal to 100 by BC. So BC equal to 100 by √3. அதுவே in triangle பெரிய triangle எடுங்க ABD triangle ABD என்ன எழுதலாம் tan 30 equal to என்ன எழுதலாம் oppositeல என்ன இருக்கு AB by BD. AB எவ்வளோ 100, BD எவ்வளோ BC plus D எழுதலாமா? இங்க பாருங்க இதுதானே BD, இதுதானே BD. BD equal to BC plus D எழுதலாமா? So tan 30 ஓட வேல்யூ என்ன 1 by √3 equal to 100 BC plus D cross multiply என்ன கிடைக்கும் BC plus D equal to 100 √3. D equal to எனக்கு D தானே தேவை 100 √3 minus BC. BC ஓட வேல்யூ தான் நம்ம எங்க பார்த்திருக்கோம் 100 √3 பார்த்திருக்கோமா? இது அப்படியே அப்ளை பண்ணுங்க. So 100 √3 minus 100 by √3. Take 100 as common. √3 minus 1 by √3. So 100 3 minus 1 by √3. That becomes 200 by √3. அதுதான் இங்கேயே வந்திருக்கு. 200 by √3. இங்கேயும் 200 by √3. Any doubt? Any doubt? Okay, fine. இன்னொரு கணக்கு போடுவோம். இந்த கணக்கு சால்வ் பண்ணுங்க. Amit standing on a horizontal plane finds a bird flying at a distance of 200 meters from him at an elevation of 30 degrees. Deepak, standing on the roof of a 50-meter high building, finds the angle of elevation of the same bird to be 45 degrees. Amit and Deepak are on the spelling mistake opposite side of the bird. இது நல்ல கொஸ்டின். நிறைய பேர் இப்ப எக்ஸிட் ஆயிட்டு போறீங்க. பட் இருக்கிறதுலயே டஃபஸ்டான கொஸ்டின். இன்கேஸ் போர்ட்ல வந்தா அன்லெஸ் அன்டில் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் நீங்க ட்ரை பண்ணிருக்காட்டி எக்ஸாம் ஹால்ல உங்களால ட்ரை பண்ண முடியாது. இப்ப நான் டயக்ராம் வரைவேன் பாருங்க எப்படி இருக்கும். Amit standing on a horizontal plane. Let's say இதுதான் ஒரு horizontal plane. Amit standing on a horizontal plane finds a bird flying at a distance of 200 meters. அவர் பாக்குறாரு ஒரு பேர்டு இருக்கு 200 மீட்டர் தூரத்துல. At an elevation of 30 degree. அப்ப இது 30 degree. Deepak standing on the roof of a 50-meter high building. அப்ப அதே பிளேன்ல இருந்து 50 மீட்டர் ஹை
50 meter high. இடத்துல இருந்து தீபக் பாக்குறாரு. அந்த angle of elevation of same bird is 45 degree. கரெக்டா? இங்க வந்து இந்த angle எவ்வளோ? 45 degree. Amit and Deepak are on opposite side of the bird. கண்டிப்பா opposite sideல தானே இருக்கு. Find the distance of the bird from the Deepak. Deepak இங்க, Amit இங்க. Bird இங்க இருக்கு. அப்ப BD தானே கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. BD தானே என்னால கண்டுபிடிக்கணும். இது 50னா இந்த லென்த் என்ன வரும்? இதுவும் 50. கரெக்டா? லெட்ஸ் சே இது வந்து x வச்சுக்கோங்க. இந்த டிஸ்டன்ஸ் x. இது O. In triangle BOD tan 45 equal to opposite by adjacent. Opposite by adjacent. DO. Tan 45 1. So x by OD. சரியா? In triangle இது MS. In triangle BAM tan 30 equal to என்ன எழுதலாம்? tan 30 equal to tan 30 வேணா sin 30 எழுதுங்க. sin 30 equal to opposite என்ன வரும்? x plus 50 by hypotenuse that is 200. புரியுதா? x plus 50 by 200. sin 30 என்ன half equal to x plus 50 by 200. Cross multiply 200 by 2 equal to x plus 50. So 100 minus 50 equal to x. x equal to என்ன கிடைச்சது? 50 கிடைச்சிருச்சா? x equal to 50. In triangle BOD sin 45 equal to என்ன எழுதலாம்? Opposite OB by BD எழுதலாமா? sin 45 என்ன 1 by root 2. OB என்ன? That is 50. BD கண்டுபிடிக்கணும். BD equal to 50 root 2. root 2 ஓட வேல்யூ கொடுத்ததுனா புட் பண்ணுங்க. இல்லாட்டி அதான் 50 root 2 is the answer. 50 root 2 is the answer. புரியுதா? ரேரஸ்ட் ஆஃப் த ரேர் கேஸ்ல இது மாதிரி கொஸ்டின் கிடைக்கும். இது எப்ப கேட்டிருக்காங்க தெரியுங்களா? 2019 குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன்லயும் 7 வருஷம் முன்னாடி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க. யாரும் எதிர்பார்க்கல அந்த கொஸ்டின் வரும். பட் 2023 கேட்டாங்க. அகெயின் அந்த கொஸ்டின் சேம். சமீபமா ஒரு 2019 என்ன 6 வருஷம் ஆயிடுச்சு. இது மாதிரி கணக்கு மறுபடியும் கேட்கல. பட் டயக்ராம் பாக்குறீங்களா எப்படி இருக்கு? புரியுதா இல்லையா? அதுதான் சொல்றேன். M2000 போடுற எல்லா கணக்குமே இம்பார்ட்டன்ட். டெசிமல் எடுக்க தேவையில்லை. அவங்க கொடுக்கவே இல்லைல்ல. 50 root 2 is the right answer. 50 root 2 meter is the right answer. புரியுதா இல்லையா? இது மாதிரி கொஸ்டின் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நான் அசஸ்மெண்ட்ல கண்டிப்பா கேட்பேன். சரிங்களா? ஓகே ஃபைன். பை. இன்னைக்கு அவ்வளவுதான். இன்னும் ஒரு 10 to 15 கணக்கு இருக்கு. அதோட ட்ரிகோனோமெட்ரி க்ளோஸ். ஓகே.